व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण असीं अपने सवाल जवाब का सैशन शुरू करते हैं। आज 19 सितंबर 2013 4 असू नानकशाही संमत 545 का दिन है। तो तुसीं साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन की इतिहासक अहमियत है। देखो एक बारी अज फिर असी माफ़ी चाहते हैं भी कल जिहड़ा बीते मैं क्योंकि समहाउ रैगूलरली नानकशाही कैलेंडर देखण तो थोड़ा जिहा पछड़दा रहा जी। कल 18 सितंबर नूं गुरु अंगद साहब जी का गुरगद्दी दिवस सी जी। क्योंकि आने वाले 22 सितंबर नूं गुरु नानक साहब का ज्योति जोत समान का दिन है जिहड़ा करतारपुर साहब पाकिस्तान दे विच इस वेले काफ़ी प्रोमीनेंट गुरुद्वारा साहब की सारी कार सेवा हुई है और वो चल रहे जी उहदे च मनाया जाने। सो अपने टकाणे विखे ही जिहड़ा है करतारपुर साहब ही गुरु अंगद साहब नूं भी गुरगद्दी दित्ती लगभग 4 दिन पहला। गुरु नानक साहब ने ज्योति जोत समान तो पहला गुरगद्दी उन्होंने बख्श के फिर उन्होंने हुक्म किया भी तुसीं खडूर साहब चले जाओ क्योंकि वो समझते सी भी जिस किस्म का माहौल उन्होंने अपने पुत्र श्री चंद लक्ष्मी दास वो भी विरोध च खलोते सी तो फिर सतगुर आण वसाया फिर खडूर साहब गुरु अंगद साहब आए और उन्होंने जिहड़ा सिख पंथ की जिहड़ी सारी फर्दर अगवाई है उत्थों दित्ती। 1936 दे विच अज दे दिन गांधी ने हरिजन अखबार इस दियां 2-3 पब्लिकेशन सी गांधी दियां जिहड़ियां जिन्हां च एक यंग इंडिया सी एक हरिजन सी जी। उहदे च उन्हां दिनां च 1936वें दे उस वरे दे विच डॉक्टर अंबेडकर जिहड़े उस वेले भारत दे 9 करोड़ दलित सन जी उन्हां दे अनडिस्प्यूटेड लीडर सन। सो वो मन बना रहे सन वो आए भी उन्होंने अपने एक भतीजे नूं भी अमृत छकाया कि सारे कि वो सिख धर्म ग्रहण करन सिख धर्म धारण करन क्योंकि वो समझते से भी हिंदू धर्म का जिहड़ा वर्ण आश्रम है तो जात पाती सिस्टम है ये उन्होंने बराबरी नहीं दिंदा तो सिख धर्म जिहड़ा है ये बराबरी दिंदा और इसलिए वो सिख धर्म अपने सारे बाकी दलित भाईचारे दे नाल इस दे विच आउणा चाहुंदे सन। उहदे च सिख लीडरां दा भी अपनी किस्म का दोष है लेकिन गांधी की थिंकिंग की है जां की सी उस पीरीयड च भी जदों अंबेडकर ने अपना ये मन बनाया तो 1936 दे विच गांधी ने इस बारे कि अंबेडकर जे सिख बनया तो की होएगा हरिजन मैगजीन दे विच लिखिया जिहड़े मैं ओरिजिनल उहदे वर्ड सेंटेंस है वो कहंदा है डॉक्टर अंबेडकर डजंट रिगार्ड सिख्स एज हिंदूस कि भी अंबेडकर जिहड़ा हुण सिख बनन जा रहा है वो ये समझते हैं कि सिख हिंदू नहीं ने इसलिए वो सिख बन रहा कि वो हिंदू नहीं रहना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर डजंट रिगार्ड सिख्स एज हिंदूज ही डेफिनेटली वांट्स ए चेंज ऑफ फेथ कि उन्हें मन बना लिया भी उन्हें धर्म बदलने। इफ सिख्स वर हिंदूज दैट वॉन्ट मैटर कि जे सिख हिंदू होंदे तो अंबेडकर सिख बन जाता तो फर्क नहीं सी पैना। बट सिंस सिख्स कंसिडर दैमसेल्व्स टू बी ए सैपरेट रिलीजन and have separate electorate, no one could be a party to the proposal। पर क्योंकि सिख अपने आप को एक अलग धर्म समझते हैं और जिहड़ी चोण प्रणाली है उहदे च सिख अपनी अलग वोट पाउंदे हैं क्योंकि सैपरेट इलैक्टोरेट सी हिंदुआं दा अड सी मुसलमानां दा अड सी सिखां दा अड सी। सो ये कहंदा बट सिंस सिख्स कंसिडर themselves to be a separate religion and have separate electorate, no one could be a party to the proposal put forth by Dr. Ambedkar and Munje उन्हों का शायद सैकटरी सी अंबेडकर का उन्हें कहा जी जे हुण इन्हें सिख बनना है तो साडा कोई लागा देगा नहीं। हुण ये है गांधी की असलीयत जिन्होंने बापू बनाता है जिहदी झोली च मास्तारा सिंह बलदेव सिंह है साडी सारी लीडरशिप डिगी ये तो 1936 उहदे व्यू ने तो क्यों समझ नहीं आई कि भी ये इहदी जहनीयत की है इहदी। सो असी समझते हैं कि भी ये जिहड़ा पार्ट है ये साडे लई अज भी अखां खोलण वाला है। साडी लीडरशिप नरेंद्र मोदी का बस्ता गल च पा के तुर पे ने यही कुछ उदों की लीडरशिप ने गांधी का बस्ता गल च पा के कीता। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1893 दे विच न्यूजीलैंड दुनिया की पहली कंट्री बनी पहला मुल्क बनया जिन्हें दुनिया सब तो पहला औरतों को वोट का हक दिता 1893। अमरीका ने 1920 दे विच दिता है। सो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला मुल्क से जिन्हें वोटिंग राइट दिते। 1931 दे विच जापान क्योंकि चीन वाल वध रहा सी फौजां लैके तो मंचूरिया साउदर्न मंचूरिया
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਬੰਨੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਾਰਮੂਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਐਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 10 ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, 3 ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਵੱਡਾ ਜਮੂਰਾ ਵੀ, ਛੋਟਾ ਜਮੂਰਾ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਏਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਮੂਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ASI ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲ ਪਤਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, 2 ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਸੂਹੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲਗੇ, ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਨ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ
ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਝੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਝੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੂੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਝੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੇਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ। ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਕਮ ਕੁੰਝੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੇਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਝਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੇ ਜੁਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੁਲਣ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਟਾਫਰ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਛੈਲ ਲੰਗੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ, ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ। ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਛੈਲ ਲੰਗੰਦੇ ਪਾਰ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੈਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਹ ਦੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੋਰੀ ਮਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੋਨੇ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਨ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਸੜਨਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸੈਂਸ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਯਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਾ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਅਲੰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕੱਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡੋ ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਸਿਆਲੇ ਸੋਂਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਣਾ, ਅੱਸੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੂੰਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜਾਂ, ਚੇਤ ਡੋ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਚੇਤ, ਕੱਤਕ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ, ਚੇਤ ਦੀ ਅੱਗ, ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਲੇ ਸੋਹਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਮਨੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੰਡੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਨੋ, ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਬਾਈ 6 ਮੰਥਸ, ਜੇ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ। ਜੀ ਗੰਡੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਨੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਟਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਜਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਂਡ ਸਮ ਲਾਈ ਇਨ देयर ਗ੍ਰੇਵਸ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੜ ਗਏ। ਜੀ ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਲਾਮੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਚੇਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।